आनंद मोहन प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कृपा करके यहाँ आकर करके महाराज को माल्यार्पण करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य हरे कृष्णा जय द्वैत हरे कृष्णा। मैं एक महाराज का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। महाराज ओरिजिनली फ्रॉम स्कॉटलैंड से है। 1970 में महाराज प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ करके प्रभावित हुआ, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। 1971 में महाराज ने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया और 1 साल बाद ही उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई। 1994 में महाराज ने हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज से संन्यास दीक्षा ली और महाराज तब से लास्ट 55 साल से चाइना, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपीन, मॉरिशस, मलेशिया और विश्व के कई जगह पर हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। महाराज मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में के अंडर में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत की भी पढ़ाई करवा रहे हैं और उनके अध्यक्षता में, उनके गाइडेंस में पूरे विश्व में हजारों भक्त कृष्ण भावनामृत की तरफ अक्सर हो रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज के मुखारविंद से हम चैतन्य गौर कथा सुनेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर करके 3 बार हरि बोल बनकर महाराज का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज, we are very fortunate and we are thankful to you for coming over here. Please bless us so that we can advance in Krishna consciousness, in Krishna Bhakti. हरे कृष्णा। तो अभी सब लोग प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रख लेंगे और महाराज के मुखारविंद से कथा सुनें। हरे कृष्णा। Hare Krishna. I'm sorry, but I came off the Mayapur parikrama with a throat problem, and I've been giving classes for a couple of days, so my voice is a bit low. Anyway, please tolerate me, and I'll do my best to convey something of the glories of Chaitanya Mahaprabhu. हरे कृष्णा। तो আমি নবদ্বীপের পরিক্রমা থেকে এসেছি এবং সেখানে প্রতিদিন আমরা পরিক্রমা করেছি এবং মহাপ্রভুর কথা সেখানে আলোচনা করেছি এবং সেই কারণে আমার গলাটা একটু বসে গেছে এবং নবদ্বীপ থেকে আসার পরেও এখানে শেষ 3-4 দিন অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমি গিয়েছি এবং তার ফলে আমার গলাটা একটু খারাপ আছে, তো আপনারা একটু আমাকে সহ্য করে নেবেন। তো আজকে আমরা মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা মহাপ্রভুর গুণকীর্তন, মহাপ্রভুর লীলা আমরা শ্রবণ করব। So we're very fortunate that Srila Prabhupada, in his pranam mantra, he offers his respects that he's preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu to deliver us from impersonalism and voidism. তো শিল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শিল প্রভুপাদ হচ্ছে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছেন এবং তিনি হচ্ছে নির্বিশেষবাদ এবং শূন্যবাদীদের তিনি উদ্ধার করছেন। Prabhupada especially mentioned in the Western world, because in the Eastern world there's a lot of other things. There's already a lot of devotion. তো এই প্রণাম মন্ত্রটি বিশেষ করে বা প্রভুপাদের যে কার্যাবলী সেটা বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের জন্য সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে বা বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা এই
ভারতবর্ষে বা এই পূর্ব দেশে সেখানে এই ভক্তিযোগের বিশেষ প্রচার বা সুযোগ রয়েছে। So Sri Chaitanya Mahaprabhu invented himself on this day, and just like today we're having an eclipse. Similarly, when Chaitanya Mahaprabhu appeared, there was lunar eclipse. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আজকের এই পবিত্র দিনে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যেদিন মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিনকে চন্দ্রগ্রহণ ছিল, যেরকম আজকেও চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে। So that was an opportunity for everyone, for the Hindus at least, that they would all take up the chanting of the holy names of the Lord. তো মহাপ্রভু সেই চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে সবাই ভগবানের নাম তারা গ্রহণ করছিল। Traditionally, Vedic culture, we don't eat, we don't drink during the eclipse. We stop the material activities and we focus on chanting the holy name and hearing the glories of the Lord. তো বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে যখন গ্রহণ হয় তখন আমরা ঘুমাই না, তখন আমরা খাই না এবং আমরা বেশি করে আধ্যাত্মিক কার্যে আমরা নিজেরা নিযুক্ত থাকি, বিশেষ করে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে। So the fact that Chaitanya Mahaprabhu appeared at such a time, it was very auspicious indication of his activity. তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তার আবির্ভাবের সময় যে তার আবির্ভাবের যে বিশেষ কারণ সেটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। Sachimata, his mother, had been carrying the child in his womb for 14 months. তো সচিমাতা তিনি প্রায় 14 মাস সন্তানকে চৈতন্য মহাপ্রভুর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। Now usually, modern times, after 9 months and there'll be a cesarean, they won't wait. But in the times of Mahaprabhu, they will wait for the child to come naturally. তো আধুনিক যুগে যদি সন্তান 9 মাসের বেশি সে যদি গর্ভে থাকে তাহলে তাকে সিজার করে কেটে বের করা হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর সময় সেরকম হয়নি, তো তারা 14 মাস অবধি অপেক্ষা করেছিল। So they were very worried why the child is taking so long to appear. And Nilambar Chakravarti, Sachimata's father, was a learned astrologer. তো তাই সবাই চিন্তিত ছিল যে এই সন্তান এখনো কেন জন্ম নিচ্ছে না। তো সচিমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ এবং মহান জ্যোতিষ। So he looked at the positions of the stars and the planets, and he could see that there's a very auspicious time coming, and the child could be a great soul, and he's simply waiting for that opportunity to come at the most auspicious time. তো নীলাম্বর চক্রবর্তী তিনি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের বিভিন্ন যে স্থান সেগুলো বিচার করে দেখলেন যে একটি খুব পবিত্র সময় সেটা সামনে অপেক্ষা করে আছে, এবং এই যে শিশু ইনি একজন মহান ব্যক্তি হতে পারেন। তো এই শিশু সেই শুভ ক্ষণের জন্য বা সময়ের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। So that was in the year 1486, which is like 540 years ago now, when Mahaprabhu appeared. তো এটি ছিল 1486 খ্রিস্টাব্দে, যেটা প্রায় 540 বছর আগের কথা। One of the reasons why Mahaprabhu appears was because of Advaita Acharya. That Advaita Acharya was anxious for the Lord personally to come and deliver everyone. তো মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক কারণের একটি মুখ্য কারণ হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য প্রভু। তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি চেয়েছিলেন যে স্বয়ং ভগবান তিনি প্রকট হন এবং সমস্ত জগৎকে তিনি উদ্ধার করুন। Advaita is an incarnation of God. He is Bhakta Avatar, and he had come to deliver the world, but he saw that they were so fallen. He considered the situation to be impossible. The Supreme Lord himself would have to come and deliver everyone.
তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তিনি ভগবানের অবতার। তো তিনি চিন্তা করছিলেন যে এই কলিযুগের মানুষ এত অধপতিত, তিনি নিজে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবেন না, তাই স্বয়ং ভগবান তাকে নিজেকে আসতে হবে। So Advaita consulted the Shastra and he saw a verse which said that by offering tulsi leaves and Ganga water with devotion, the Lord becomes conquered by that person. তো তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু চিন্তা করলেন যে কিভাবে সেই ভগবানের আরাধনা করা যায় যাতে ভগবান আবির্ভূত হন। তো তখন তিনি শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক খুঁজে পেলেন যেখানে লেখা রয়েছে যে ভগবানের এইভাবে আরাধনা করার মাধ্যমে ভগবান বিকৃত হয়ে যান। So Advaita was offering tulsi pata and Ganga Jal, and at the same time he was calling to the Lord, please come, please my Lord, please come. তো তখন সেই শাস্ত্র অনুসারে তিনি ভগবানকে ডাকতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি গঙ্গা জল এবং তুলসী পত্র দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। So Advaita, although he's an incarnation of God, he considered himself unable to deliver people because nobody had any interest in the path of devotion. তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু যদিও তিনি ভগবানের অবতার, তবুও তিনি নিজেকে অসমর্থ মনে করছিলেন যে সবাইকে উদ্ধার করার জন্য, কেননা ওই সময়কার যে লোকেরা ছিল তারা আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। So his loud calling had its effect, and the Lord personally came and appeared in Mayapur, in Navadvip Dham, in the holy place, and he came on this particular day, on the day of Holi, when the moon was full, when there was an eclipse. তো এইভাবে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর উচ্চস্বরে সংকীর্তন এবং তীব্র প্রার্থনায় ভগবান তিনি এই জগতে আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপ ধামে মায়াপুরে, এবং আজকের এই বিশেষ তিথিতে যখন পূর্ণ চন্দ্র উদিত হয়েছে। However, the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu is very special. Usually when the Lord comes, he will come for some administrative purposes to keep the universe in order. তো যদিও চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বা চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার একটি বিশেষ অবতার, যদিও ভগবান এই জগতে আসেন তার পেছনে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, যেরকম ধর্মকে স্থাপন করা এবং অধর্মকে বিনাশ করা, অসুরদেরকে বিনাশ করা, এরকম বিভিন্ন কারণ রয়েছে। However, the business of killing the demons and managing the affairs of the universe, they can be done by Lord Vishnu or any of his avatars. তো যদিও এই ধর্মকে স্থাপন করা বা অধর্মকে বিনাশ করা, অসুরদের সংহার করা, এই কার্যটি ভগবানের অবতারেরা বা বিষ্ণু অবতার তিনি করতে পারেন। But for the Supreme Lord Swayam Bhagavan to come, that he comes to relish the pastimes with his loving devotees. কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে সেই কার্য করার জন্য আসতে হয় না, তো তিনি আসেন তার প্রিয় প্রেমময়ী ভক্তদের সঙ্গে আদান প্রদান করার জন্য। So it happened that 500 odd years ago, the time for the administrative incarnation of Lord Vishnu coincided with the appearance of Swayam Bhagavan Krishna. তো যে ভগবানের যে বাকি অবতারেরা রয়েছেন, তো তাদের যে আসার সময় এবং স্বয়ং ভগবান তার আসার সময়টা একসাথে মিলে গিয়েছিল। And the same situation was there 5,000 years ago when Lord Krishna came. এবং একই পরিস্থিতি হয়েছিল 5000 বছর আগে যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার আবির্ভাবের সময় হয়েছিল। Lord Krishna comes. Lord Krishna, as the Swayam Bhagavan, he comes to enjoy with his devotees. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো তিনি আসেন এই জগতে তার প্রেমময়ী ভক্তদের সাথে লীলা বিলাস করার জন্য। And Lord Krishna enjoyed. We know he danced Rasa Leela with all of the gopis, and he enjoyed in this way his pastimes. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার
তার প্রেমময়ী যে ভক্ত যারা ব্রজ গোপিকাদের সাথে রাসলীলা এবং আরো অন্যান্য বিভিন্ন গুচ্ছ লীলা তিনি লীলা বিলাস করেছেন। But in the course of his pastimes, he could observe that the gopis, the people of Vrindavan, they were enjoying more than he was enjoying. তো সেই লীলা বিলাসের সময় ভগবান লক্ষ্য করেন যে তার যে ভক্তরা বিশেষ করে গোপীরা তার থেকেও বেশি আনন্দ আস্বাদন করছেন। Lord Krishna, he wants to enjoy supreme. He is Bhagavan. He has all the opulences. And although he had all of the opulences, he was not able to enjoy as much as his devotees. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্যের স্বামী এবং মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেখলেন যে তার ভক্তরা যত আনন্দ উপভোগ করছে তিনি সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না। His devotees, they were enjoying millions of times more than Krishna. তার ভক্তরা তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি আনন্দ আস্বাদন করছেন। Lord Krishna is thinking, I want to enjoy like them. How can I do it? তো তখন কৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে আমি কিভাবে এরকম আনন্দ আস্বাদন করতে পারি, কিভাবে সেই আনন্দ আমি লাভ করতে পারি। As long as he's in the position of being the Supreme Lord, he cannot enjoy. তো যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার ভগবৎ স্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার ভক্তের মতো আনন্দ আস্বাদন করতে পারছেন না। Or at least his enjoyment will be limited by the opulence. কেননা তার যে আনন্দ সেটা সীমিত থাকবে তার ঐশ্বর্যের কারণে। But if he will take the position of the servant, if he will become, instead of being the Vishaya and the abode of love, if he will become, or rather the object of love, as the Vishaya is the object of love, but if he can become the Ashraya, the abode of love, then he can experience the unlimited pleasure. তো ভগবৎ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি যদি ভক্ত রূপে আসেন, অর্থাৎ বিষয় বিগ্রহ হওয়ার পরিবর্তে যিনি সমস্ত প্রেমের বিষয় স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার পরিবর্তে তিনি যদি আশ্রয় অর্থাৎ ভক্ত স্বরূপে আবির্ভূত হন তাহলে তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করতে পারেন যেটা তার ভক্তরা আস্বাদন করছেন ভক্তি যোগের মাধ্যমে। So Lord Krishna, he is the object of love, and the gopis, the people of Vrindavan, they are giving their love to Krishna. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে প্রেমের লক্ষ্য বস্তু বা প্রেমের বিষয়, আর ব্রজ গোপিকারা আর ব্রজবাসীরা তারা হচ্ছেন ভগবানকে সেই প্রেম নিবেদন করছেন। So Lord Krishna could understand, if he will give up being the Vishaya and become the Ashraya, become the abode of love rather than the object of love, then he can enjoy. তো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে তিনি যদি বিষয় বিগ্রহ অর্থাৎ প্রেমের লক্ষ্যবস্তু না হয়ে তিনি আশ্রয় বিগ্রহ অর্থাৎ প্রেমের আধার স্বরূপ হন তাহলে তিনি সেই আনন্দ আস্বাদন করতে পারবেন। So generally, when we think of Chaitanya Mahaprabhu and his appearance, we think he has come to inaugurate the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. তো সাধারণত আমরা যখন চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে বিচার করি তো তখন আমরা মনে করি যে মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন এই যুগ ধর্ম সংকীর্তন আন্দোলন এটাকে পুনঃস্থাপন করা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। And of course he did this. He brought the chanting of the holy names. He brought it out of the temple and he gave it to everyone. অবশ্যই তিনি সেটা করেছিলেন। তিনি এই হরিনাম বা এই মন্ত্র উচ্চারণ সেটা মন্দির থেকে মন্দিরের বাইরে সর্বত্র তিনি বিতরণ করেছেন। So this was the external reason. কিন্তু এটা তার আবির্ভাবের বহিরঙ্গা কারণ। He's giving the holy name and he's giving love of God. কিন্তু তিনি হরিনাম কেবল দিচ্ছেন না, তিনি কৃষ্ণ প্রেম দিচ্ছেন। But there's the confidential reason for his appearance. তো এটা হচ্ছে তার আবির্ভাবের
অন্তরঙ্গ কারণ। And that confidential reason is that he wants to experience the position of being the devotee and feeling the great pleasure which the devotees get in serving Krishna. তো অন্তরঙ্গ কারণ হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের, সেটা হচ্ছে তার ভক্তরা তাকে তার আরাধনা করে কি আনন্দ আস্বাদন করে, সেই আনন্দ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আস্বাদন করতে চাইছিলেন। These details have been recorded by great devotees who were confidential associates of Chaitanya Mahaprabhu. People like Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. তো এই আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ, সেই অন্তরঙ্গ কারণ সেটা রচনা করেছেন বা লিখেছেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যেরকম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, রামানন্দ রায় ইত্যাদি। They were his intimate associates and they spent days and nights in the company of Lord Chaitanya and helped him to relish the pastimes of Radha and Krishna. তো তারা হচ্ছেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তারা দিন রাত্রি মহাপ্রভুর সাথে তারা নিবাস করেছেন এবং তারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই রাধা কৃষ্ণের প্রেম ও রস আস্বাদন করতে তারা সাহায্য করেছেন। Whatever mood Lord Chaitanya had, they would be able to sing some song or quote some slokas from Shastra, and in this way they would be able to enhance the mood of Lord Chaitanya as he relished memories of Radha and Krishna. তো মহাপ্রভু যেরকম ভাব তিনি প্রকট করতেন তার লীলা বিলাসের সময়, স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় তারা সেই রকম কোনো ভজন বা কীর্তন গাইতেন অথবা সেরকম কোনো শ্লোক তারা মহাপ্রভুকে শোনাতেন এবং তার ফলে মহাপ্রভুর যে প্রেম সেটা আরো অনেক গুণ, শতগুণ তারা সেটা বৃদ্ধি পেত। So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he has come in a very special mood. He's come in the mood of a devotee. তো চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু তিনি আসেন একটি বিশেষ ভাব নিয়ে, আর সেই ভাবটা হচ্ছে তার ভক্ত ভাব। In Chaitanya Charitamrita, it is written there, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya, that Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. তো চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য। তো চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ। So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he is coming in the mood of Srimati Radharani. His emotions, his mood, his complexion is all like Srimati Radharani. তো চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু তার রং, তার ভাব, তার সবকিছু রাধারানীর মতো। We know Srimati Radharani is golden color. We offer prayers to Radharani. Tapta Kanchana Gaur Ange. So Radharani is in the golden complexion. তো আমরা জানি যে রাধারানীর যে রং সেটা হচ্ছে স্বর্ণের মতো, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী। So when Chaitanya Mahaprabhu comes, he also comes in a golden complexion. তো ঠিক সেরকম যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আসেন তখনও তার রং হচ্ছে সুবর্ণ বর্ণ। In the 11th canto, Srimad Bhagavatam, we have the meeting between Karabhajana Muni and Maharaj Muni. Karabhajana Muni is one of the 9 Yogendras who are all sons of Rishabdev. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমের একাদশ স্কন্ধে করভজন মুনির সাথে নিমিদের সংবাদ রয়েছে এবং সেখানে করভজন মুনি, যিনি হচ্ছেন ঋষভদেবের নবযোগেন্দ্রের মধ্যে একজন, ঋষভদেবের পুত্র, তিনি এই সম্পর্কে বলছেন। So Karabhajana Muni, and he was asked to explain about the Lord's incarnations in each of the yugas. তো করভজন মুনিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বিভিন্ন যুগে ভগবানের অবতার কে। So he described how in every yuga the Lord comes in a different color, yellow and red and white, and in Dwapara Yuga blackish. তো তখন তিনি বলেন যে ভগবান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রং নিয়ে আবির্ভূত হন। তো অন্যান্য যুগে তিনি রক্ত,
শ্বেত এবং পীত বর্ণ নিয়ে আবির্ভূত হন, কিন্তু দাপর যুগে তার রং হয় কৃষ্ণ বর্ণ। So Satya Yuga, the Lord came in a white color and he taught meditation. তো সত্য যুগে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্বেত বর্ণের এবং তিনি ধ্যান যোগ শিক্ষা দেন। Then Treta Yuga, he comes a red color and he's teaching Yagya. এবং ত্রেতা যুগে তিনি আবির্ভূত হন রক্ত বর্ণের এবং তিনি যজ্ঞ শিক্ষা দেন। In Dwapara Yuga, Lord Krishna comes and the process of deity worship is brought about. এবং দাপর যুগে ভগবান আবির্ভূত হন এবং তিনি এই বিগ্রহ অর্চন বা বিগ্রহ সেবা তিনি শিক্ষা দেন। And Karabarjana Muni then described that in the Kali Yuga, Lord comes a yellow color and he's chanting the holy name. এবং তারপরে করভজন মুনি বলেন যে কলিযুগে ভগবান আবির্ভূত হন পীত বর্ণে এবং তিনি এই কৃষ্ণ সংকীর্তন তিনি শিক্ষা দেন। And he's performing the Krishna Sankirtan. This is the Yuga Dharma. তো এইভাবে তিনি এই কৃষ্ণ সংকীর্তন যেটা এই যুগের যুগ ধর্ম সেটা তিনি প্রবর্তন করেন। So previously at the time of Lord Krishna, Garga Muni had mentioned how the Lord comes in different colors. এছাড়াও পূর্বে গর্গমুনি ভগবানের বিভিন্ন যুগে আবির্ভাব সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। Right? Satya Yuga, white. Treta Yuga, red. Now Dwapara Yuga, he's come as Krishna, blackish. তো সত্য যুগে শ্বেত, ত্রেতা যুগে রক্ত এবং দাপর যুগে তিনি কৃষ্ণ বর্ণে আবির্ভূত হয়েছেন। And one other color is remaining, yellow color. And in the Kali Yuga, the Lord will come with that golden complexion. এবং আরেকটি রং যেটা বাদ ছিল সেটা হচ্ছে পীত বর্ণ এবং যে যুগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে কলিযুগ। তো এইভাবে কলিযুগে যে ভগবানের অবতার তার রং হবে পীত বর্ণ বা সোনার মতো রং। So the Acharyas, they have identified different verses from the scriptures which all indicate Chaitanya Mahaprabhu. The descriptions fit perfectly in the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে আচার্যরা তারা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন তিনি ব্যাখ্যা তারা বিচার করেছেন এবং সেই বিচার করে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সমস্ত যে বিচার রয়েছে বা লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে ভগবানের অবতার সম্পর্কে সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিলে যাচ্ছে। Right? Just like in Karabhajana Muni, he said, Krishna Varna Tavish Akrishna. That his business will be Krishna. He will always be speaking and working and acting for Krishna. তো ঠিক যেমন করভজন মুনি বলছেন কৃষ্ণ বর্ণ তৃষা অকৃষ্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ মানে তার সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণ কেন্দ্রিক হবে, কৃষ্ণ নিয়ে হবে। And Srimad Bhagavatam describes his color will be Akrishna, meaning not blackish. এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে তার রং হবে অকৃষ্ণ মানে কালো নয়। And he comes along with his associates, the different associates, just like Chaitanya Mahaprabhu came with his associates. এবং তিনি আসবেন তার সঙ্গ পাঙ্গ পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, যেরকম চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন তার পার্ষদ পরিবৃত হয়ে। Whenever the Lord comes, he does not come alone, but he will come with all of his different assistants. তো যখনই ভগবান আসেন তিনি কখনো একা আসেন না, তিনি তার পার্ষদ এবং ভক্ত সঙ্গে নিয়ে আসেন। Just like before Lord Krishna came, Lord Balaram came, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, they all came before Krishna. তো ঠিক যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের আগে বলরাম আবির্ভূত হয়েছেন, নন্দ মহারাজ, যশোদা মা এবং আর অনেক পার্শ্বদেরা তারা আবির্ভূত হয়েছেন। And similarly, before Mahaprabhu appeared, Lord Nityananda had also already come, and Sachimata, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, all these different people, they'd all come before Chaitanya Mahaprabhu. তো ঠিক সেই রকমই চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভাব হয়ে গেছিল এবং তাছাড়া জগন্নাথ মিশ্র, সচী মাতা, মাধবেন্দ্র পুরী এবং অন্যান্য ভক্তরা তারা আবির্ভূত হয়েছিলেন। And then
Chaitanya Mahaprabhu's activities are described, that he is engaging in Sankirtan, the congregational chanting of the holy names. এবং সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে কার্যকলাপ, সেই কার্যকলাপও এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে যজ্ঞই সংকীর্তনৈক্য প্রাহই, সংকীর্তন যজ্ঞ। And Karabhajana Muni, he uses it Sumedha Saha. People who have a good, pure intelligence, they will engage in this activity. এবং করভজন মুনি বলছেন যে যিনি সুমেধা, যারা উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা এই সমস্ত কার্যকলাপ এই অবতারের উপাসনা করবেন। In Bhagavad Gita, Lord Krishna uses the word Alpa Medasha, meaning very small intelligence. তো ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আরেকটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে অল্প মেধোসাম, যার অল্প বুদ্ধি রয়েছে। So Antavatu Phalam Tesham Tatpavati Alpa Medasham. People who have small brain, they will worship the Lord to get things which are limited and temporary. তো ভগবত গীতায় ভগবান বলছেন যাদের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তারা ভগবানের কাছে যাবে তারা অনিত্য এবং জড় বিষয় লাভ করার জন্য। But people who have broad intelligence, they will engage in the chanting of the holy names of the Lord. কিন্তু যারা উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন তারা এই সংকীর্তন যজ্ঞে তারা অংশগ্রহণ করবে And they will get love of God. এবং তারা কৃষ্ণ প্রেম পাবে। So this is Mahaprabhu. He has come to give love of God, to give this love to everyone. আর এই জন্যই মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন, সবাইকে কৃষ্ণ প্রেম দান করার জন্য। Rupa Goswami composed the verse glorifying Chaitanya Mahaprabhu. Namo Mahabadanaya Krishna Prema Pradayati. The Mahaprabhu is Mahabadanaya avatar. তো শ্রী রূপ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র তিনি রচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি বলছেন যে নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে, তিনি কৃষ্ণ প্রেম দান করার জন্য এসেছেন। Right? Mahaprabhu always taught the goal of life, Prem Pudarto Mahan. We have to develop love of God. তো মহাপ্রভু তিনি সর্বদা উল্লেখ করেছেন যে জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রেম ও পুমার্থ মহান, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। And to get that love of God, we have to practice bhakti, beginning with sadhana bhakti, and then come to raga bhakti, the mood of spontaneous devotion. এবং সেই প্রেম লাভ করার জন্য আমাদের ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হবে। তো ভক্তিযোগ শুরু হয় সাধনা ভক্তি থেকে এবং তার থেকে রাগ ভক্তিতে যাওয়া যায়। If we just simply practice the rules and regulations, that is not so pleasing as the mood of spontaneous devotion. তো আমরা যদি ভক্তির বিধি নিষেধগুলোই শুধু পালন করি কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যদি প্রেম জাগরিত না হয় তাহলে সেটা ভগবানকে প্রসন্ন করে না। In the mood of spontaneous devotion, the devotees relish a particular relationship with the Lord. তো ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমময় সম্পর্কে ভক্ত ভগবানের সাথে একটি বিশেষ সম্বন্ধের রস তারা আস্বাদন করে। Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras. ঠিক যেমন দাসরস, সখ্যরস, বাৎসল্য রস, মধুর রস। So these under the influence of yoga, the devotees are engaged in activities with the Lord Krishna. তো এইভাবে যোগমায়ার মাধ্যমে ভগবানের ভক্তরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় তারা নিযুক্ত হয়। They don't think of Krishna as God, but they think of him as their son. তো তারা কৃষ্ণকে ভগবান রূপে উপাসনা করে না, তারা মনে করে কৃষ্ণ হচ্ছে আমার পুত্র। Mother Yashoda, when she hears that Krishna is picking up the Govardhan hill, she thinks, Krishna, my son? No, he couldn't. It must be his father who's doing it. তো যখন মা যশোদা শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ করেছেন তখন যশোদা মা চিন্তা করছেন কৃষ্ণ কি করে গিরি গোবর্ধন ধারণ করবে, হয়তো কৃষ্ণের পিতা সে গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছে। And similarly, the cowherd boys, they think of Krishna as their friend, and they can fight with him, they can wrestle with him, they can steal his food, they can climb on his back,
তো সেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখারা তারা কৃষ্ণকে তার বন্ধু মতো মনে করে। তারা কৃষ্ণের সাথে তারা কুস্তি করে, তারা কৃষ্ণের কাঁধে চাপে, তারা কৃষ্ণের সাথে খেলা করে। And similarly, in Madhurya Ras, the gopis of Vrindavan, they have the pleasure of dancing with Krishna, and he will embrace them, touch their bodies, and in this way they will feel pleasure. এবং ঠিক একইভাবে মধুর রসে ব্রজ গোপিকারা কৃষ্ণের সাথে প্রেমময়ী সম্বন্ধ আস্বাদন করেন এবং তারা কৃষ্ণের সাথে নৃত্য করেন, কৃষ্ণ ব্রজ গোপিকাদের আলিঙ্গন করেন। এইভাবে মধুর রসে কৃষ্ণ তার ভক্তদের সাথে আদান প্রদান করেন। So all of this goes on under the influence of Yoga Maya. আর এই সমস্ত প্রেমময়ী লীলা যে রসের আদান প্রদান, এটা যোগ মায়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। And these different devotees in these different rasas, they can enjoy all of these activities. এবং এই রসে ভক্তরা বিভিন্ন আনন্দ আস্বাদন করেন। So from the different rasas, it is understood that the mood of Madhurya Ras gives the greatest loving relationship with Lord Krishna. তো এই সমস্ত যে রসের সম্পর্ক রয়েছে ভগবানের সাথে, এই সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে বা রসের মধ্যে মধুর রস হচ্ছে ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করে। Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they all wanted to cultivate that mood of Madhurya Ras. তো চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্ষদেরা তারা সেই মধুর রসের যে প্রেম, সেটা তারা তাদের জীবনে তারা অনুশীলন করতে চেয়েছেন। They wanted to follow in the footsteps of the people of Vrindavan, particularly the gopis. এবং তারা এই ব্রজবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, বিশেষ করে ব্রজ গোপিকাদের। And of all the gopis, the topmost gopi is Srimati Radharani. অবশ্যই সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। So there are different devotees in Madhurya Ras. We know the goddesses of fortune, they are also in Madhurya Ras. And queens in Dwarka are also in Madhurya Ras. তো মধুর রসের ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, যেরকম ব্রজের গোপিকারাও তারাও মধুর রসের ভক্ত, এবং দ্বারকার যে মহিষীরা তারাও মধুর রসের ভক্ত। So there is Swakiya Madhurya Ras and Parakiya Madhurya Ras. In other words, with marriage and without marriage. তো মধুর রস হচ্ছে দু প্রকারের, একটা স্বকীয়া মধুর রস, একটি পরকীয়া মধুর রস। স্বকীয়া মধুর রস হচ্ছে বিবাহের পরে, আর পরকীয়া মধুর রস হচ্ছে বিবাহের পূর্বে। And it's seen that the gopis of Vrindavan who were relating to Krishna without marriage, they were having the greatest ecstasy in their loving exchange with Krishna. তো ব্রজ গোপিকাদের সাথে কৃষ্ণের যে প্রেমময়ী সম্বন্ধ, সেটা হচ্ছে বিবাহের পূর্বে, এবং সেই সম্বন্ধে ব্রজ গোপিকারা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, দিব্য আনন্দ তারা আস্বাদন করছেন। So Chaitanya and Mahaprabhu and his associates, they follow in the footsteps of the gopis of Braja. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর যারা পার্ষদ এবং অনুগামীরা রয়েছেন, তারা ব্রজের যে গোপিকারা তাদের পদাঙ্ক তারা অনুসরণ করেন। And Chaitanya Mahaprabhu, he is cultivated Radha Bhava, that emotion of Srimati Radharani. আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি রাধারানীর ভাবকে তিনি অবলম্বন করেছেন, তিনি রাধারানীর যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি সেটা আস্বাদন করছেন। He is able to experience the separation from Lord Krishna. The mood of the gopis is Vipralamba Seva, service in separation. এবং তিনি সেই প্রেমের যে বিপ্রলম্ব ভাব সেটা আস্বাদন করছেন। তো ব্রজ গোপিকাদের যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি সেটা হচ্ছে বিপ্রলম্ব ভাব, ভালোবাসা বিরহে। So they're always saying, where is Krishna? When will Krishna come? তো তারা সবসময় চিন্তা করতেন যে কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণর কিভাবে দর্শন পাবো। This is the mood of the gopis.
এটা হচ্ছে ব্রজ গোপিকাদের ভাব, And this was the mood of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. এবং সেই একই ভাব হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তার পার্শ্বদের। We know in the Goswami Astakam written by Srinivasa Acharya, he describes how the Goswamis were running around Vrindavan calling out, "Where are you now, O Krishna, O son of Nanda Maharaj?" তো চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদেরা স্বর গোস্বামী অষ্টকম যেটা শ্রীনিবাস আচার্য লিখেছেন, সেখানে মহাপ্রভুর পার্শ্বদ গোস্বামীদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ব্রজের বিভিন্ন বনে তারা বিচরণ করতেন এবং তারা ভগবানকে ডাকতেন, হে রাধে, হে ব্রজদৈবিকে, হে চললিতে, হে নন্দ সুনগত, হে নন্দ মহারাজের পুত্র কৃষ্ণ, আপনি কোথায়? Are you by the banks of Radhakund or are you on the Govardhan hill? Where are you now? আপনি কি গোবর্ধনের তটে রয়েছেন না আপনি রাধাকুণ্ডে রয়েছেন? কোথায় আপনি, কি কোথায় গেলে আপনার দর্শন হবে? And they were like madmen running everywhere trying to find Krishna. এবং তারা প্রেম উন্মাদ গ্রস্ত হয়ে তারা ব্রজের বিভিন্ন স্থানে তারা ঘুরে বেড়াতেন। So that separation from Krishna, that is the greatest ecstasy for the devotee. তো এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি যে বিরহ, সেই বিরহ ভাব হচ্ছে প্রেমের সর্বোচ্চ আনন্দ। And that separation leads to the union, leads to the meeting between Krishna and the devotee. এবং সেই বিরহ এবং বিপ্রলম্ব ভাব পরবর্তীতে মিলনে রূপদান করে। We know Chaitanya Mahaprabhu took his initiation in Gaya from Ishwarapuri. তো আমরা জানি চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বরপুরী থেকে গয়াতে। Then on his way back to Navadvip, he came to Kanai Natsala. এবং গয়া থেকে তিনি যখন ফিরছেন তখন মাঝখানে তিনি কানাই নাটশালাতে আসেন। And when he was in Kanai Natsala, Krishna appeared to him. এবং যখন চৈতন্য মহাপ্রভু কানাই নাটশালায় এসেছিলেন তখন কৃষ্ণ মহাপ্রভুর সামনে প্রকট হয়েছিলেন। And then Krishna again disappeared. এবং কৃষ্ণ তখন আবার তিনি অপ্রকাশিত হয়ে গেছিলেন। So when Mahaprabhu came back to Navadvip, he was feeling so much absorbed in Krishna and so much anxious to again see Krishna. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যখন নবদ্বীপে ফিরে এলেন তখন তিনি পুরো কৃষ্ণ ভাবনায় পুরো ডুবেছিলেন এবং তিনি সবসময় কৃষ্ণের চিন্তা করছিলেন। So this is how Mahaprabhu is able to experience the greatest pleasure. এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সেই আনন্দ আস্বাদন করছিলেন যেটা হচ্ছে প্রেমের সর্বোচ্চ আনন্দ। He wanted to enjoy as Krishna, he wanted to enjoy in the position of his devotee. তো তিনি তার ভক্ত কিভাবে তাকে ভালোবেসে প্রেম আস্বাদন করতে পারেন সেই প্রেম তিনি আস্বাদন করছিলেন। We know as Lord Krishna, he told the gopis, I cannot repay you. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপিকাদেরকে বলেছিলেন যে আমি তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করতে পারবো না। The gopis had given up everything for Krishna. ব্রজ গোপিকারা তারা সমস্ত কিছু তারা উৎসর্গ করেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে। They gave up all morality and all codes of which were required by their family life. They just left everything aside to go to be with Krishna. তো তারা কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য, কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তারা সমস্ত কিছু সামাজিক ধর্ম রীতিনীতি সমস্ত কিছু তারা পরিত্যাগ করেছিল। And Lord Krishna told them that I cannot repay you for what you've done. এবং কৃষ্ণ ব্রজ গোপিকাদের বলেছিলেন যে তোমাদের যে প্রেমের ঋণ তোমরা যে আমার প্রতি উৎসর্গ করেছো সেটা আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। You've given up everything for me. তোমরা সবকিছু আমার জন্য পরিত্যাগ করেছো। Oh, Lord Krishna in Bhagavad Gita he said, as you surrender, I reward you accordingly. তো কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে 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 আমার কাছে যেরকম ভাবে প্রপত্তি করে আমি তাকে সেইভাবে প্রতিদান করি। But
But he could not keep his promise because the gopis had given everything for Krishna. কিন্তু গোপীদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। So he had to tell the gopis, I cannot repay you. তো তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ গোপিকাদেরকে বলতে হয়েছিল যে তোমাদের প্রেমের ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। But when he came as Chaitanya Mahaprabhu, he's able to repay that debt. কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি তাদের প্রেমের ঋণ তিনি শোধ করতে পেরেছিলেন। He's able to experience the ecstasy of separation from Krishna. এবং তিনি সেই কৃষ্ণ বিরহ যেটা ব্রজ গোপিকারা তারা অনুভব করছিলেন সেই বিরহ তিনিও অনুভব করেছিলেন। And at the same time, he's performing the Sankirtan movement. এবং সেই একই সাথে তিনি এই সংকীর্তন আন্দোলনও তিনি প্রচার করেছিলেন। Everyone is chanting the holy name and getting Krishna praise. এবং সবাই হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছিল। So this is Mahabodhanaya avatar. তো এটাই হচ্ছে মহাবদান্য অবতার, That he's giving mercy without discrimination to everyone. তো তিনি কৃপা করছেন কোনো ভেদভাব বা যোগ্য অযোগ্য বিচার না করে। Young men, old men, women, children, everyone. বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, স্ত্রী, পুরুষ কোনো বিচার না করে ভেদভাব না করে মহাপ্রভু সবাইকে কৃষ্ণ প্রেম দিয়েছেন। So people always think of Mahaprabhu as having great love, but they do not know the depth of that love. They do not know the depth, the actual depth of his love. তো সবাই মহাপ্রভুকে জানে কিন্তু মহাপ্রভুর যে ভালোবাসার গভীরতা সেই গভীরতা কেউ জানে না। That love of Mahaprabhu is so unlimited. It goes far beyond just simply praying. But Mahabhav, it's the highest ecstasy of love of God. তো মহাপ্রভুর যে প্রেম সেটা এতই গভীর যে সেটা শুধু প্রেম নয়, সেটা প্রেমেরও আরো সর্বোচ্চ স্তর, সেটা হচ্ছে মহাভাব। So, in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj explains the difference between lust and love. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে কাম এবং প্রেমের মধ্যে কি পার্থক্য সেই সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। Ordinary people, they are not able to understand the pastimes of Lord Krishna. তো সাধারণ যে মানুষ তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সেটা তারা বুঝতে পারে না। They think Lord Krishna is some lusty young man enjoying with the young women. তারা মনে করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন কামুক পুরুষ এবং তিনি পর স্ত্রীদের সাথে তিনি খেলা করছেন। They do not understand what is pure love. তারা জানে না শুদ্ধ প্রেম তার তত্ত্বটা কি। And that love is only found between Krishna and the people of Vrindavan. এবং সেই শুদ্ধ প্রেম তত্ত্ব সেটা প্রদর্শিত হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে। Mahaprabhu wants all of us to experience that. মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে আমরা সবাই সেই প্রেম আমরা অনুভব করি, সেই লাভ করি। And he encourages everyone, take to the chanting of the holy name. এবং তিনি সবাইকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এই হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য। Worship Krishna, read the books about Krishna. কৃষ্ণকে আরাধনা করো এবং কৃষ্ণ শিক্ষা সেটা অধ্যয়ন করো। And gradually go on to come to the level of Raga Bhakti. এইভাবে ধীরে ধীরে রাগ ভক্তি আমরা উপনীত হতে পারবো। Develop an appreciation for the people of Vrindavan. এবং এইভাবে যে বৃন্দাবনের যে ভক্ত তাদের প্রতি আমরা সম্মান জাগরিত করতে পারবো। And that means, when I say the people of Vrindavan, I mean Goloka Vrindavan. এবং সেই বৃন্দাবন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে গোলক বৃন্দাবন। That is the abode of Lord Krishna. এবং সেটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আসল ধাম। Mahaprabhu wants all of us to go there and enjoy. তো
মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে না, আমরা যাতে সবাই সেই গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যাই এবং সেই প্রেম রস আস্বাদন করতে পারি, enter into the family of the cowherd people. এবং আমরা এই ব্রজ গোপিকাদের সেই পরিবারে আমরা জন্ম লাভ করতে পারি। Of course, we're conditioned souls. We think, oh no, village life, no good. তো আমরা বদ্ধজীব, আমরা মনে করি ও এই ব্রজের যে জীবন বা বৃন্দাবনের জীবন সেটা গ্রামের জীবন, সেটার মধ্যে আর কি আছে। We do not know what is real pleasure, what is the real life in the kingdom of God. কিন্তু আসলে আমরা জানি না যে প্রকৃত আনন্দ কি, বা বৃন্দাবনের যে প্রকৃত সম্বন্ধ বা ভগবত ধামে যে প্রকৃত সম্বন্ধ রয়েছে, যে আনন্দ রয়েছে, সেটা কি তার তত্ত্ব আমরা কেউ জানি না। Mahaprabhu is revealing to us. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেটা আমাদের কাছে সেটা প্রকাশ করেছেন। This is the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. আর এটাই মহাপ্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার আমাদের জন্য। Thank you very much. Hare Krishna. অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। আজকে মহারাজ এই গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে যে বিশেষ প্রবচন করলেন, সেখান থেকে আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে আপনারা মহারাজ একটু আগে বলছিলেন যেটা কি যেরকম ষট গোস্বামীরা মানে বিরহের প্রেমের জন্য ওনারা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে যে কোনো জায়গাতে মানে দৌড়াতে খুঁজছিলেন। তো ওনারা বিরহ প্রেমের জন্য আমাদেরকে মানে ইন্সপায়ার করছেন কি আমরা কৃষ্ণ বিরহে প্রেমটাকে মানে আমরা জীবনে করতে পারি। কিন্তু আমাদের সামনে যখন বিগ্রহ সামনে থাকছে, অলরেডি বিগ্রহ সামনে আছে, তো সেখানে তো আমরা প্রভুপাদ বলতেন কি ভগবান তো সবসময় সামনে আছেন, তো আমরা কেন বিরহে থাকবো? মানে আমরা ভগবানকে সামনে দেখে ভগবানকে লাভ করছি, আরেকদিকে ষট গোস্বামীরা বলছেন আমরা বিরহে কৃষ্ণ প্রেম পেতে পারি। তো এইটাকে যদি মহারাজ একটু ক্লিয়ারিফাই করেন কিভাবে আমরা প্রেম করতে পারি। Yes. You can say the Lord is there in the deity, but still there is Krishna as a person. There's one and different. তো অবশ্যই আপনি বলতে পারেন যে ভগবান বিগ্রহ রূপে উপস্থিত রয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের যে তার সাক্ষাৎ স্বরূপ রয়েছে, এবং সেই সাক্ষাৎ স্বরূপ একই সাথে এক এবং ভিন্ন। The Goswamis, they also had their deities, but still they're feeling that separation. গোস্বামীদের কথা যেটা বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের কাছেও বিগ্রহ ছিল, কিন্তু একই সাথে তারা কৃষ্ণের বিরহ তারা অনুভব করতেন। Mahaprabhu would go and see Lord Jagannath. He would see Lord Jagannath every day, and he would see him as Krishna, but still he would feel separation. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন তিনি জগন্নাথকে দর্শন করতে যেতেন এবং জগন্নাথকে তিনি কৃষ্ণ রূপে দর্শন করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কৃষ্ণের বিরহ তিনি অনুভব করতেন। When the gopis blink, they feel separation from Krishna. তো গোপীরা যখন তারা চোখ বন্ধ করত, তাই সেই যে নিমেষ সময়টা তারা কৃষ্ণের বিরহ অনুভব করত, যেহেতু তারা কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারতেন না। So you say you're seeing the deity
oh, Krishna's here, but how long are you seeing the deity? How much are you seeing the deity? তো আপনি বলছেন যে আমি বিগ্রহকে দর্শন করছি, কিন্তু কতক্ষণ আপনি বিগ্রহ দর্শন করছেন, কতক্ষণ আপনি বিগ্রহের সামনে রয়েছেন? Actually, we go to be seen by Krishna. তো আসলে আমরা ভগবানের সামনে যাই ভগবানকে দর্শন করার জন্য নয়, ভগবান আমাদেরকে দর্শন করবেন এই ভাবনা নিয়ে আমরা ভগবানের কাছে যাই। It's not that Krishna's here for us to see, but we go to present ourselves before him that he can see us. তো এরকম নয় যে যে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে আমরা যাব দর্শন করব বলে, না, কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন আমাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্য। We want to be seen. We are not, Krishna is the seer. We want to be seen. তো কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকৃত দ্রষ্টা এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদেরকে দর্শন করবেন। But seeing Krishna, as I said, our eyes also blink. How long can you see the deity? তো আমাদের চোখও অনেক সময় আমরা বন্ধ করি, তাই আমরা কতক্ষণ বা কৃষ্ণকে দর্শন করছি? So, in the course of our daily life, you go off to work, the deities maybe at home or deities in the temple. You should feel separation from Krishna. তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কাজের জন্য আমরা অফিসে যাই, তাই আমরা কতক্ষণই বা বিগ্রহের সামনে থাকি, তাই যখন আমরা মন্দিরের শিববিগ্রহ থেকে দূরে থাকি তখন আমরা সেই শিববিগ্রহের বিরহ আমরা অনুভব করতে পারি। Because we want to be with Krishna every moment. কেননা আমরা প্রতিটা মুহূর্ত আমরা কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে চাই, But we cannot. কিন্তু আমরা সেটা পাই না। So that way we feel that when will I get be with Krishna? তো তাই আমরা কৃষ্ণের বিরহ অনুভব করি যে কখন সেই সময় আসবে যখন আমি কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করব। We're encouraged to cultivate that mode of separation. তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বিরহ ভাব, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের বিরহ ভাব, সেটাকে অনুশীলন করা। Because the more we are feeling separation, then the quicker we will be again with Krishna. তো যত আমরা বিরহ অনুভব করব ততই শীঘ্র আমরা কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করব। So separation leads to union. তো বিরহ যে সেটা মিলনের পর্যবসিত হয়। Okay. খুব সুন্দর উত্তর। কেমন লাগলো আপনাদের উত্তর? রিবল। আর নেক্সট কোশ্চেন। Thank you, Maharaj. Dandavat Pranam. My question is, in one of the lectures of Vaishnavas I have heard that he was telling that Brajavasis refers to those people who came with Krishna and who left with Krishna, not those people who are in Braja in 2026. So what is the correct perspective in which we can see? কে প্রশ্ন করছেন? একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভালো। প্রশ্নটা অনুবাদ করে দিন, আমি তো প্রশ্ন ভালো করে বুঝতে পারিনি। আরে আমার প্রশ্ন আছে যে মানে একটা বৈষ্ণবের লেকচারে আমরা শুনেছিলাম যে ব্রজবাসী যে কৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিল, কৃষ্ণের সঙ্গে উনি চলে গেলেন, না কি ওই ব্রজবাসী যে এখনই ব্রজে থাকছে। তো এটা একটু আমি ক্লিয়ার করতে চাইছিলাম। Yes, this is true. The people who came with Krishna, they are the real Brajavasis. তো এটা সত্যি কথা যে ভক্তরা কৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিল গোলক বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ লীলায়, তারা হচ্ছে প্রকৃত ব্রজবাসী। The real Brajavasis, they live in Goloka. তো প্রকৃত ব্রজবাসী হচ্ছেন তারা যারা গোলক বৃন্দাবনে থাকেন। But we're not seeing the real Dham when we go to Vrindavan. তো আমরা যখন সেই বৃন্দাবনে যাই তখন সেই আসল যে ধাম রয়েছে সেটা আমরা দর্শন করতে পারি না। It's covered. There's a covering over there. We cannot see the real. তো সেই ধামটি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত রয়েছে, আমরা দর্শন করতে পারি না। So Lord Krishna, he has his associates.
they came with him for his pastimes. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তরা তার পার্শ্বদেরা তারাও এসেছিলেন আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে। But there were others also. You had the sages from Dandakaranya who had seen Lord Ramachandra. তো এছাড়াও ভগবানের আধ্যাত্মিক জগতের পার্শ্বদেরা ছাড়াও আরো অনেক ভক্তরা সেখানে ছিল, যেরকম ভগবান শ্রী রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে গেছিলেন সেই দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা তারাও সেই লীলাতে ছিল। They wanted to enjoy amorous pastime with the Lord. এবং সেই দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা তারা ভগবানের সাথে প্রেমময়ী সম্বন্ধ তারা আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। So Lord Krishna told them, take birth in the family of the cowherd people. তখন ভগবান তাদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা ব্রজ গোপিকাদের যে পরিবার তাতে সেখানে তোমরা জন্মগ্রহণ করবে। And also the Shruticharas, the personified Vedas, they also came as gopis. এবং এছাড়া যারা শ্রুতিচারী ছিলেন বা বেদের ব্যক্তি স্বরূপ তো তারাও এই গোপী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। And they wanted to understand the personality of Godhead. এবং তারাও এই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তারা অনুভব করতে চেয়েছিলেন। They wanted to know the Lord's activities. এবং তারা ভগবানের দিব্য কার্যাবলী সেটা তারা অনুভব করতে চেয়েছিলেন। So the Lord told them, take birth in the family of the cowherd people. এবং তখন ভগবান সেই বেদের ব্যক্তি স্বরূপ যারা রয়েছেন তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা এই বৃন্দাবনে গোপী রূপে জন্মগ্রহণ করো। And in this way they could also take part in rasa. এবং এইভাবে তারাও এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। So when Krishna comes, it's not only people from Goloka who come. তো যখন কৃষ্ণ এই জগতে আসেন তখন শুধু তার সঙ্গে গোলক বৃন্দাবনের ভক্তরাই আসে না, আরো অনেক ভক্তরা তারাও তার সাথে যুক্ত হয়। You have the great sages came, the Shruticharas came, and those people, and there are gopis, there are souls who are advancing to go back, to go to Godhead. ঠিক যেরকম দণ্ডকাননের ঋষিরা ছিলেন, শ্রুতিচারীরা ছিলেন এবং যারা সাধক ভক্ত তারা ভক্তি যোগ অনুশীলন করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন, তারাও সেই লীলাতে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। They become perfect and they're going back, they're going to Godhead. তো তারা সাধনা ভক্তি করে তারা প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন এবং তারা ভগবত ধামে যাওয়ার পথে ছিলেন, তাই তারা সেই লীলাতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। So Nityasena, they have come from Goloka. Nityasena souls, নিত্যসিদ্ধ যারা ভক্ত তারা গোলক বৃন্দাবন থেকে আসে and they go back. এবং তারা আবার ফিরে যায়। But there are souls who were conditioned souls, and they become liberated, and they become perfect, and they will go to Goloka. এবং যারা অন্যান্য ভক্তরা নিত্যসিদ্ধ নয় তারা সেই লীলায় প্রবেশ করে তারা মুক্ত অবস্থা লাভ করে বা সিদ্ধি লাভ করে তারা গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যায়। Like that. Try to understand the situation. তো এইভাবে একটি বৈচিত্র্য রয়েছে, তো এটা আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। Different groups of gopis from different situations. বিভিন্ন গোপিকাদের বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে, তারা বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে তারা ভগবান লীলায় অংশগ্রহণ করেন। So we also have an opportunity to go back to Godhead. তো আমাদের কাছেও সেই সুযোগ রয়েছে গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার। হরি বল। Join the Sankirtan movement. আর তার জন্য আমাদের এই সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। Mahaprabhu has a place here in Goloka. আর মহাপ্রভুর একটি স্থান রয়েছে গোলক বৃন্দাবনে। And if you're chanting the holy name and taking part in Sankirtan, then you can also go there. তো আপনি যদি হরিনাম জপ কীর্তন করেন এবং সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আপনিও সেই গোলক বৃন্দাবনে যে মহাপ্রভুর লীলা ধাম রয়েছে সেখানে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন। Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন জয় যুক্ত হোক। হরি বল। Finish.
Okay, next question. Hare Krishna Maharaj, please accept my respectful humble obeisances on your lotus feet. Maharaj, my question is, generally during eclipse, whether it's lunar eclipse or solar eclipse, generally temples all over India are closed because during that time negative energies enter, and after the eclipse they open the temple and purify it. So even I'm from South India, so I see even Tirupati Balaji temple is closed during eclipse. So how is ISKCON temple different from these temples? Different than other তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সাধারণত যখন কোনো গ্রহণ হয়, সেটা সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণই হোক না কেন, তো দেখা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরগুলো সেগুলো বন্ধ থাকে। তো কিন্তু আমরা দেখছি যে ইসকন মন্দিরের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম। তো কেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন মাতাজি। The difference is ISKCON temple is connected to parampara. We have a parampara. We have activities every day. Study Srimad Bhagavatam, chant Hare Krishna mantra, and like that. তো ইসকন মন্দিরের মধ্যে পার্থক্যটা হলো যে ইসকন মন্দির হচ্ছে পরম্পরায় রয়েছে, আর আমাদের পরম্পরায় বিভিন্ন কার্য রয়েছে, যেরকম শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ, হরিনাম সংকীর্তন এবং ভগবানের বিভিন্ন সেবা। Other temples, you go, you have darshan, and that's it. আর অন্যান্য মন্দিরে আপনি যাবেন, সেখানে শুধু দর্শন, বাস, আর কিছু নেই। Nobody's there. There's no program. There's no class. তো সেখানে কোনো কার্যকলাপ চলছে না, সেখানে কোনো প্রোগ্রাম নেই, সেখানে কোনো হরিকথা নেই। You just go, take a coconut, break a coconut. তো আপনি সেই মন্দিরে যাবেন, একটা নারকেল নেবেন আর ভগবানের সামনে পড়বেন, Ring the bell. আর একটু ঘন্টা বাজাবেন, বাস। But nobody's there to teach you what is happening. কিন্তু কেউ নেই যে আপনাকে শিক্ষা দেবে কি করে ভগবানের শরণাগত হতে হয়। Nobody's telling you what is the goal, what are you supposed to do. কেউ আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা গাইড করার জন্য নেই কিভাবে আপনি ভক্তিযোগ অনুশীলন করবেন, জীবনের লক্ষ্য বস্তু কি। Yeah, it's nice to go to the temples and see the deity. এটা খুব ভালো যে আপনি মন্দিরে গেলেন এবং ভগবানকে দর্শন করলেন, But we want to progress more and want to develop. কিন্তু আমরা সেটাতেই সীমিত থাকতে চাই না, আমরা আরো আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে চাই। The deity is not just there just for us to come and see. তো ভগবানের বিগ্রহ শুধু এই জন্য নয় যে আপনি আসবেন আর দর্শন পাবেন। We are meant to develop the mood of service. তো আমরা ভগবানের প্রতি যে সেবা ভাব, সেটা আমরা জাগরিত করার জন্য আমরা এসেছি। Service, not only just putting some money in the box. তো সেবার অর্থ এই নয় যে আপনি কিছু অর্থ সেই ডোনেশন বক্সে আপনি ফেলে দিলেন। We have to learn how to awaken our spiritual consciousness. এবং আমাদেরকে শিখতে হবে কি করে আমাদের যে আধ্যাত্মিক চেতনা রয়েছে সেটাকে কি করে জাগরিত করা যায়। To understand ourselves as a spiritual in relation to God. এবং আমাদেরকে বুঝতে হবে কিভাবে আমাদের একটা নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে ভগবানের সঙ্গে। You're not going to develop love of God just simply going for darshan. শুধুমাত্র মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করলেই ভগবানের সাথে সেই প্রেমময়ী সম্বন্ধ সেটা স্থাপিত হবে না। You can develop some level of love, but very basic. কিছুটা হয়তো আপনি ভগবানের সাথে সম্বন্ধ আপনি লাভ করতে পারেন, কিন্তু সেটা খুবই প্রাথমিক। But Mahaprabhu is teaching all of us, and the ISKCON movement is teaching the message of Mahaprabhu. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে হয়, এবং ইসকন সংস্থা আমাদেরকে শেখাচ্ছে মহাপ্রভু যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন। Many people go and see the deity, and they think, I am also the deity. তো অনেক লোকেরা রয়েছে তারা মন্দিরে যায় ভগবানকে দর্শন করতে, এবং তারা বলে আমিও ভগবান। They're thinking God is one, we're all God. এবং তারা বলে যে ভগবান হচ্ছেন এক আর আমরা সবাই ভগবান। They're thinking all the gods are the same. এবং তারা মনে করে যে সমস্ত ভগবান, তারা সব দেবদেবী সব এক। But
there's so much to be known, so much to learn. কিন্তু অনেক কিছু জানার রয়েছে, অনেক কিছু শেখার রয়েছে, অনেক তত্ত্ব রয়েছে এখানে। So you come to an ISKCON temple and they can help you progress. এবং আপনি যদি ইসকন মন্দিরে আসেন তাহলে আপনি সেই তত্ত্ব সেগুলো জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, তখন আপনি আধ্যাত্মিক প্রগতি করবেন। That is, that is Srila Prabhupada's gift. এবং এটা হচ্ছে ছিল প্রভুপাদের উপহার আমাদের সবার জন্য। Okay, thank you very much. Hare Krishna. হরি বল। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আপনাদের কেমন লাগলো? হরি বল। তো আমরা মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই তার মূল্যবান এই প্রবচন প্রদান করার জন্য। যদিও মহারাজের গলা খুব খারাপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ খুব সুন্দর দিব্য গৌর কথা